صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے لبنان پر حملے بند کرنے کے جھوٹے دعوے، ہر دھرم اسرائیل کے جنوبی لبنان پر تازہ حملے، اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی، امدادی ٹیموں نے ریسکیو سرگرمیاں شروع کر دیں، قصبے بازوریا پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان، امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان پر صدر ٹرمپ طیش میں آ گئے، نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں میں سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو میں یہ تک کہہ دیا کہ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرنے لگا ہے۔ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا، حزب اللہ نے جنگ بندی میں توسیع لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کر لی۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے۔ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا، امریکی صدر پر امید، کہا معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنہ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات تیزی سے جاری ہیں، پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک مذاکرات سے انکار، جنگ نہ رکی تو بات نہیں ہوگی، تہران کا سخت موقف۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ بلا شبہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے، سیز فائر میں لبنان بھی شامل ہے، ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام پر تصور ہوگی، نتائج کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے لبنان میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر شدید تنقید کی، کشیدگی میں کمی، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان سے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست۔ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات روک دیں گے، ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، کہا اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران لبنان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے لبنان پر حملے بند نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دے دی، کہا صہیونی اور امریکی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکیاں نہیں، ایران افواج جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جاپانی وزیر اعظم کو فون، جاپانی وزیر اعظم کا آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کوشش کریں گے جاپانی جہازوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ بنیادی مسئلہ ایران پر امریکی پابندیوں اور رکاوٹوں سے پیدا ہوتا ہے، امریکہ نے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر عائد کر رکھی ہے۔ کمرشل جہاز پر امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی وار، عراق کی سمندری حدود میں امریکی اور صہیونی بحری جہاز پر کروز میزائل داغ دیا۔ پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق پاناما کے پرچم والے امریکی ملکیتی جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا، جہاز پر دھماکہ بھی ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا آئندہ کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لبنانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں، پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران کے پاس 440 کلو گرام
यूरेनियम 60% तक अफजूदा किया जा चुका। गैस की सूरत में मौजूदा मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करना आसान नहीं। अफजूदा यूरेनियम इंतहाई हसास और आलूदगी फैलाने की सलाहियत रखता है। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी बराह रास्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। इदारे का किरदार मुमकिना मुआहदे में मुआवनत फराहम करना है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत 91.41 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 94.29 डॉलर फी बैरल हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत 94.43 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 24 निशस्तों पर इंतखाबात के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सियासी दर्जा हरारत और अवाम का जोश व जज्बा उरूज पर। सियासी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने हल्का GBA2 ऑफिस में पार्टी कायदीन से मुलाकात की। इलेक्शन डे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराह आज गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली इंतखाबात में हुकूमत साजी के लिए 4 अजला अहम हैसियत इख्तियार कर गए। दियामिर, गिलगित, गजर और स्कर्दू की इलेक्शन में कलीदी हैसियत। इन अजला में मजमूई तौर पर 62.5% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नेशनल पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रैपलिंग टावर का 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टिकल्स का 70% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सूबों से 400 अरब रुपए से जायद का नॉन टैक्स रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 417 अरब और फर्टिलाइजर सेक्टर से 171 अरब की नॉन टैक्स रिकवरी नहीं की जा सकी। CNG सेक्टर से 82 अरब, कैप्टिव पावर और टेक्सटाइल सेक्टर से 76 अरब रुपए अदा करने हैं। 32 अरब रुपए कराची इलेक्ट्रिक के जिम्मा हैं। वजारत खजाना सूबों से सूद की अदायगियों की मद में 283 अरब रुपए वसूल नहीं कर पाई। नए माली साल के लिए बड़े मुआशी अहदाफ सामने आ गए। नए बजट में 4% मुआशी शरह नमू का हदफ तजवीज़। बरामदात में इजाफे और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। ज़रई शोबे के लिए 3.8 और सनती शोबे के लिए 4% तरक्की का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिश। महंगाई 8.2% तक महदूद रखने और सरमायाकारी को GDP के 15% तक ले जाने की तजवीज़। तरक्याती बजट का बड़ा प्लान तैयार। 4264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़। पंजाब सरे फहरिस्त। विफाक के लिए 1126 अरब, सूबों के लिए 3138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब के लिए 1450 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। शांगला के इलाके अलपुरी में मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे जाँ बहक बच्चों की लाशें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल। मुल्क में आंधी तूफानी बारिशों और जालाबारी का हाई अलर्ट। पंजाब में कल से 5 जून तक शदीद बारिशें की पेशगोई। मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और गिरदोनवा में बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDM ने चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का मुतालबा। CJP के सरबरा अभिजीत दुबके का 6 जून को अमेरिका से वापसी पर नई दिल्ली में एहतजाज का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, धर्मेंद्र प्रधान इम्तिहानी तनाज़ात की जिम्मेदारी कबूल करें। पेपर लीक के बायस तलबा जहनी दबाव का शिकार हुए। वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे पर 8 लाख से ज़ायद अफराद दस्तखत कर चुके। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। कैफ में 8 जोरदार धमाके। मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों में हलाकतों की तादाद 9 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। धमाकों के बाद कैफ अंधेरे में डूब गया। शहर में एक गैस स्टेशन को भी आग लग गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। अदाकारा मोमिना इकबाल और हमजा हबीब शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब लाहौर के इलाके डिफेंस में हुई। तकरीब में मेहमानों का दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।